अज जिहड़ी गल करनी है जेंडर रिलेशनस की करनी है। और जो असीं जेंडर रिलेशनस की गल करते हैं असीं सारे ने कुछ सुनिया है या पढ़िया है कि गुरु नानक की कहते हैं। सो गुरु नानक जिहड़े सी उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टैप जिहड़ा हैगा वो लिया और पर्दा पॉलीगैमी स्लेवरी उन्होंने मैसेज च ये तीनों इंस्टीट्यूशनस डिसकार्डिड ने। और जिहड़ी गल भी मैं कर रही हूँ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी सोर्सिज आई हैव रेड माई सैल्फ, किसी होर काम के बेसिस पर नहीं कर रही। और उन्होंने मैं नहीं कहांगी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी च डेंट उन्होंने बहुत पाया, पर पेट्रियार्कल सोसाइटी एकदम बदल नहीं सकती, इट्स अ लॉन्ग प्रोसैस। पर उन्होंने की चेंज की, उन्होंने ये किया कि जिथे असीं देखते हैं हिंदू धर्म दे विच इनइक्वालिटी बर्थ तो है। प्राचीन काल तो असीं ये देखते हैं कि जो एक लड़की का जन्म हुंदा उहदा सोग मनाया जाता सी, लड़के का जन्म हुंदा सी सैलीब्रेट किया जाता सी। सो गुरबाणी दे विच जां गुरु नानक होरां दी बाणी दे विच जिथे तक लिबरेशन का आइडिया ना सब तो अल्टीमेट जिहड़ा गोल लाइफ का हैगा वो है मुक्ति। और जिहड़ी मुक्ति है वो औरत ले भी उन्होंने कहा कि वो भी औरत भी मुक्ति लै सकती है। इनफैक्ट बाणी च ये भी लिखा होया है कि अगर एक लेडी जिहड़ी लिबरेटिड है वो गुरमुख है और अगर कोई मेल जिहड़ा लिबरेटिड नहीं है उस तो ऊपर है। सो मैं स्पिरिचुअल गल कर रही हूँ कि स्पिरिचुअल जिहड़ा कॉन्टैक्सट हैगा उहदे विच उन्होंने इक्वैलिटी जिहड़ी हैगी वो रखी। सो बाकी गुरुज ने अपनी गल की, पर हुण मैं 18वीं सेंचुरी ते आवांगी और दसना चाहांगी कि मैं 18वीं सदी क्यों सोचा। 18वीं सदी जिहड़ा सिख इतिहास है और भारत का इतिहास है उहदे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट सदी मन्नी जाती हैगी है। पंजाब के संदर्भ में अगर मैं गल करा तो ये जिहड़ा टाइम हैगा क्यों इंपॉर्टेंट हैगा, क्योंकि 1708 च गुरु गोबिंद सिंह की डैथ हो जाती। डैथ तो बाद कोई लिविंग गुरु नहीं है। हुण क्वेश्चन ये है कि गुरुज ने तो जो कहना सी कहता, सिखा ने की किया। सो कथनी और करनी असी देखनी है 18वीं सदी च कि उन्होंने कहा कि और सिखा ने किया कि। सो और ये जिहड़ा टाइम है ये मैनू ये बहुत फैसीनेटिंग लगता है कि जिहड़ा सिखां दे रिस्पॉन्सिस हैगे जिहड़ी अज गल हो रही हिस्टरी की, उन्होंने ज्ञानी ज्ञान सिंह की गल की। मैं उत्थे एक गल जरूर कहना चाहांगी कि जो भी कोई साखी कोट करते सानूं ये ध्यान रखना चाहिए कि वो समकाली स्रोत है कि नहीं। ज्ञानी ज्ञान सिंह इज़ राइटिंग इन 1890s, ही इज़ टॉकिंग अबाउट गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह तो उन्होंने देखा ही कुछ नहीं है। राइटर अपने वालों की तुहानूं मैसेज देना चाहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारियां गल्लां असीं उहदियां मननियां नहीं है, क्रिटिकली असी एनालाइज करते हैं जो असी सोर्स नूं देखते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा हैगा इहदे विच की बदलाव आया कि जिहड़े लोग जिहड़े आम लोग सी उन्होंने मुगल सरकार और अफगाना दे अगेंस्ट अपना उन्होंने कह लो कि उन्होंने अगेंस्ट खड़े हो गए और उन्होंने राज कायम कर लिया। जिहड़ा लेट 18th सेंचुरी है पंजाब उहदे विच एक ऐसी स्टेट है जिहड़े राज करन वाले इत्थे लोग हैगे है मैक्सीमम जट्स ने, क्योंकि सिखां च सब तो ज़्यादा जिहड़े ने रिलीजन नूं अडॉप्ट किया वो जट सी, पर जट हिंदू भी हुंदे आ और मुसलमान भी हुंदे आ। और जिहड़े खत्तरी है और ब्राह्मण्स हैगे आ उन्हां दी परसेंटेज घट है क्योंकि उन्होंने अपनी कास्ट नाल बहुत प्यार सीगा। सो सिख रिलीजन उन्होंने इन्ना ज़्यादा तो प्रभावित नहीं होणगे क्योंकि उन्होंने लगता सीगा कि असीं रॉयल साडा ब्लड हैगा, असीं किवें इस मूवमेंट च आइए। सो और जिहड़ा प्रशासन है चलाने बारे भी सारे लोग जिहड़े हैगे जट्स है, आलूवालिया है, रामगढ़ियाज है। रामगढ़िया नूं मैं कास्ट नहीं समझती क्योंकि रीसेंट रिसर्च तो मैंने पता लग्या कि रामगढ़िया इज़ अ कॉम्पोजिट टर्म, उहदे च कई रिलीजन कई कास्ट ग्रुप के परसन है जिहड़े जस्सा सिंह रामगढ़िया दे नाल जुड़े। सो इट इज़ नॉट अ कास्ट मेरे मतलब जिन्ना मैं रिसर्च किया। और जिहड़े जट्स है वो भी कास्ट च नहीं आते, जट्स आते हैं 8th सेंचुरी क्योंकि गल हो रही सी इसलिए मैं अपनी गल रखना चाहनी। और 8th सेंचुरी तक 4 वर्ण ऑर्डर बन चुका और 8th सेंचुरी जो सोर्स है उससे सब तो चंगा जो काम है प्रोफैसर इरफान हबीब ने जट्टां ते कीता। जट 4 वर्ण ऑर्डर च नहीं है, उन्होंने कास्ट नहीं सीगी जिमें कि जी साडी सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बाद वो सीगी। सो ये जी पोलीटिकल चेंज आई इस टाइम से वह प्रभाव की पिया समाज से तो वह बहुत प्रभाव पिया, पर मैं सिर्फ जेंडर की गल करांगी।
और ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਕ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अर्ਲੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਟਸ ਅ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨ ਔਰ ਵਿਮਨ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਾਈਡੈਲਿਟੀ, ਲੋਇਲਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਲੋਇਲਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੇਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀ ਚਾਹੇ ਬਰਥ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ। 1/4 ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹ ਲੜਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡੋ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਵਿਡੋ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਤਰਾ ਔਰ ਦੋਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਬੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗੇਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਿਮਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1751 'ਚ ਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਪਰਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੋਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਵਿਮਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਨ ਦ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।